سسر پیغمبر خلیفہ ثانی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، ایسی شخصیت کہ جس کے نام سے شیطان بھی لرز جاتا تھا، ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں رسول خدا امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر تو وہ ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرق بین الحق والباطل، عمر تو وہ ہے کہ جس نے حق اور باطل کو جدا کر دیا، جس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے۔ عمر وہ صحابی رسول ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو کعبۃ اللہ کے اندر سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور کفار قریش کو، کفار مکہ کو، اس وقت کے سرداران کو، اس وقت کے بڑے بڑے ان کے سرداروں کو چیلنج کیا کہ آج آؤ، اگر تم نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، آج آؤ عمر کی تلوار کا مقابلہ کرو۔ اور عمر وہ صحابی رسول ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقدہ مبارک میں آئی، اور آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جس کے بارے میں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے، کائنات کے رب سے، خالق کائنات سے، مالک کائنات سے، رازق کائنات سے اللہ رب العزت نے دعا مانگی تھی، اور دعا کے الفاظ یہ تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے اللہ رب العزت کو ان دونوں میں سے حضرت عمر بن خطاب پسند آئے تو رب ذوالجلال نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیج دیا۔ حالانکہ دونوں سردار تھے، دونوں کا رتبہ قریش میں بڑا تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب کا دل، وہ اللہ رب العزت نے ان کے دل کو پسند فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب کو امام الانبیاء کا خدمت گار بنا کر، آپ کا غلام بنا کر، آپ کا تابع دار بنا کر حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، حضرت عمر بن خطاب تو وہ ہیں کہ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً 16 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر اللہ رب العزت کے قرآن مقدس میں وہی الفاظ نازل ہوئے جو حضرت عمر بن خطاب کے دل میں جو تمنا پیدا ہوئی تھی۔ بہت سے ایسے واقعات ایسے آئے، قرآن مقدس کی آیات ایسی آئیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا تھا، کوئی تمنا پیدا ہوتی تھی، اللہ رب العزت عرش معلیٰ سے جبریل علیہ السلام کو کلام مقدس کی شکل میں آیات مبارکہ نازل فرما دیتے تھے۔ اور عمر بن خطاب وہ ہیں جس نے اپنی پوری زندگی حق پر چلتے ہوئے باطل کے خلاف پوری زندگی گزار دی، اور اسلام لانے کے بعد سے لے کر اپنی شہادت کے واقعہ تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر چلتے رہے، آپ کی سیرت مبارکہ کو اپناتے رہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، 22 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا کے حکمران، آج پوری دنیا میں 360 کے قریب غالباً ملک ہیں، ان میں سے آدھی دنیا کے حکمران، لیکن ان کی سادگی اتنی تھی کہ جب وہ سویا کرتے تھے تو زمین پر سو جایا کرتے تھے، اپنے سر مبارک کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ ایسے اتنے بڑی سلطنتوں کے بادشاہ، اس کے باوجود ان کے لباس مبارک پہ 14 پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور جو تھا وہ ذرا تنگی کا دور تھا،
उस वक़्त हालात ज़रा मुसलमानों के तंगी में थे। उस वक़्त हमारे पास माल गनीमत नहीं था, हमारे पास असबाब नहीं था। उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, वो भी हालात ज़रा मुश्किल थे, उस वक़्त भी तंगी के हालात थे। अब हज़रत फ़ारूक आज़म का ज़माना आया है, अल्लाह ने इनके हाथ पर फुतूहात, बहुत सी फुतूहात दे दी हैं। अब इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर फैल चुका है। सहाबा ने आपस में मशवरा किया और कहने लगे कि हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास जाते हैं और उन्हें जाकर अर्ज़ करते हैं कि अब हमारे पास वुसअत है, अब हमारे पास माल गनीमत है, आप ज़रा अपने चाल चलन को, आप ज़रा अपने लिबास को, आप ज़रा अपनी वज़ाक़ता को बादशाहों की तरह कर लीजिए जिस तरह दूसरे बादशाह करते हैं। तो अब साहबा आपस में मशवरा कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि हज़रत उमर फ़ारूक के पास जाकर ये बात कर सके। सहाबा डरने लगे कि हम तो हज़रत उमर के पास नहीं जाएंगे। मशवरे में तय हुआ कि आप हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, जो कि हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी हैं, उनको भेज दिया जाए और उनके साथ हज़रत आयशा को भेज दिया जाए। दोनों बड़ी मुक़द्दस ख़वातीन हैं। जब वो हज़रत उमर के पास जाएंगी तो हज़रत उमर उनकी बात सुनेंगी भी सही, मानेंगी भी सही। तो ये दोनों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात फ़ारूक आज़म की खिदमत में गई और उन्हें जाकर सारा वाक़या बताया कि हुज़ूर का दौर तंगी का था, आपने तंगी के हालात में ज़िंदगी गुजारी, आपका लिबास सादा हुआ करता था। सिद्दीक़ अकबर का दौर भी तंगी में था, आपने तंगी के हालात में ज़िंदगी गुजारी, सादा लिबास हुआ करता था। लेकिन आपके दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को बहुत से ख़जाने अता फरमा दिए, मुसलमानों की मिल्कियत में बहुत से मुल्क आ गए, बहुत से बादशाहों के ख़जाने आ गए हैं। अब आप अपने लिबास को तब्दील कर लीजिए। सैयदना फ़ारूक आज़म का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और वो फरमाने लगे कि ए आयशा, ए हफ्सा, मुझे तुम ये बताओ तुम्हें किसने भेजा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए उमर, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप हमारी बात तस्लीम करेंगे या नहीं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मुझे किसने बताया है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया, आम की आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, ए हफ्सा, मुझे तुम ये बताओ कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में तुमने ज़िंदगी गुजारी थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनकर तुमने ज़िंदगी गुजारी थी। मुझे ये बताओ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा खाना खाया था। हज़रत हफ्सा ने फरमाया कि ऐ अब्बा जान, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी भी 2 मरतबा खाना नहीं खाया था। हज़रत उमर ने हज़रत हफ्सा से पूछा, ऐ हफ्सा, मुझे तुम ये बताओ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या एक लिबास नहीं हुआ करता था कि जिसको आप सुखाकर, जब वो मैला हो जाता आप उसको धोकर फिर सुखाते, फिर नमाज के लिए जाते थे। एक मरतबा हज़रत बिलाल तशरीफ़ लाए और आकर दरवाज़ा खटखटाया, इमामुल अंबिया की खिदमत में आए, आपसे अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल, नमाज का वक़्त हुआ जाता है, सहाबाए कराम इंतज़ार में हैं। तो क्या उस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया था कि ऐ बिलाल, मैंने अभी कपड़े धोए हुए हैं, जब ये कपड़े खुश्क हो जाएंगे तो मैं नमाज के लिए निकलूँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादगी के वाक़यात सुनाते रहे। हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा ने सर झुका लिया। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कि ए आयशा, ए हफ्सा, मुझे तुम ये बताओ कि 3 दोस्त हों, 3 दोस्तों में से पहला दोस्त